ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथां विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखां विदंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी क्षभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां पुदिर्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ഏത് മധ്യലീല 9-ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ? 9-ാമത്തെ അധ്യായം 274-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. ഇവിടെ സംവാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തത്വവാദികളും ആരായിട്ട് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. आचार्य कहे तुम ये कहा से सत्य हयाम सर्वशास्त्रे वैष्णवेरा ये सुनिश्चया। आचार्य कहे तुम्ही ये कहा से सत्य हया सर्वशास्त्रे वैष्णवेरे ये सुनिश्चया. Tatvavadi Acharya replied, what you have said is certainly factual. It is the conclusion of all the revealed scriptures of the Vaishnavas. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്, അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഈവൻ മുക്തിയും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെ? ഏതാ 269 എന്താണോ നോക്കാം, ഞാൻ കൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. ഏതാണ് 269 ആണോ? ഏതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? സായുജ്യ സാക്ഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 68 അതാ 268. സാലോക്യ സാക്ഷി സമീപ്യ സാരൂപ്യ ഏകത്വം അപ്യൂത ധ്യായമാനം ന ഘ്രന്തി വിനാമസേവനം ജന. Pure devotees always reject the 5 kinds of liberation. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൃഷ്ണ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്? മുക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ മുക്തി സിദ്ധി കാമി സകല ശാന്ത. മുക്തി സിദ്ധി കാമി ശകല ശാന്ത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. കൃഷ്ണഭക്ത അതയേവ നിഷ്കാമ അതയേവ
ശാന്ത ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി കാമി സകല ശാന്ത. അതന്നെ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Pure devotees always reject the 5 kinds of liberation, which include living in the spiritual Vaikuntha planets, possessing the same opulence as those possessed by the Supreme Lord, having the same bodily features as the Lord's, associating with the Lord, and merging into the body of the Lord. The pure devotees do not accept these benedictions without the service of the Lord. ഭക്തിയുത സേവനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിബറേഷൻ ആർക്കും വേണ്ട. അപ്പൊ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്? ഗോൾ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെയായാലും ശരി, ഏത് മുക്തിയായാലും ശരി, നമുക്ക് സർവീസ് വേണം, ഡിവോഷൻ സർവീസ് വേണം, ഭക്തിയുത സേവനം വേണം. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിലപാട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ തത്വവാദികളുമായിട്ടുള്ള ആ സംവാദത്തില് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ the Tatvadi Acharya replied, what you have said is certainly factual. സമ്മതിച്ചു. It is the conclusion of all the revealed scriptures of the Vaishnavas. വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെയും വൈഷ്ണവ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അത് എസൻസ് ആണ്, സത്താണ്, കൺക്ലൂഷൻ ആണെന്ന് തത്വവാദി ആചാര്യ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. തഥാപി മാധവാചാര്യ ഏ കരിയാച്ചേ നിർബന്ധ സെ ആചാര്യ സബേ സമ്പ്രദായ സംബന്ധ. तथापि माधवाचार्य एकरीयाचे निर्बंध से आचार्य सभे संप्रदाय संबंध. എന്നാലും തഥാപി still whatever Madhavacharya has established as a formula for our party, we practice as a party policy. എന്താണ് മാധവാചാര്യ എന്താണോ ഒരു നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, അത് ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തില് അത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള മാധവാചാര്യ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് പിന്തുടരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അവര് തത്വവാദം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണതാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അവര് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന എല്ലാ ആദർശങ്ങളും എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് അങ്ങ് പറയുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മാധവാചാര്യ, ഞങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായ ആചാര്യാണ്. ആ മാധവാചാര്യ പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം. അപ്പം അവര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി പോളിസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭു കഹേ കർമ്മിജ്ഞാനി ദുഹി ഭക്തഹീന തൊമാര സമ്പ്രദായേ ദേഖി സേ ദൂചിന്ന. प्रभु का है कर्मी ज्ञानी दुई भक्ता हीना तुम्हारा संप्रदाय देखी से दुनिचिना. Chaitanya Mahaprabhu said, both the fruitive worker and the speculative philosopher are considered non-devotees. We see both elements present in your sampradaya. Chaitanya Mahaprabhu ഇതും കൂടിയും പറഞ്ഞു. അതായത് കർമ്മയോഗം അതേപോലെ ജ്ഞാനയോഗം, ഇത് രണ്ട് പ്രോസസ്, രണ്ട് പാത്തും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അവരെ അഭക്തന്മാരായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അഭക്തന്മാരല്ല അവരെ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ വാഗ്വാദത്തില് അതും കൂടിയും പറയുന്നു. സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഫിലോസഫർ പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനികള്, ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാര്. ഫ്രൂട്ടീവ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മയോഗം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാര്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നോൺ ഡിവോട്ടീസ്. കാരണം അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. കർമ്മമാർഗത്തിലൂടെയും ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെയും ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ബ്ലാറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവരെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാണ് നോൺ ഡിവോട്ടീസ് എന്നുള്ളത്. വി സി ബോത്ത് എലിമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ യുവർ സമ്പ്രദായം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എന്ത്? കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നല്ല ജ്ഞാനിയാണ്, ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്.
Jnana without bhakti is incomplete. നാനോട് പറയുന്നത് we see both elements present in your sampradaya. सबे एक गुणा देखी तुम्हारा संप्रदाय सत्य विग्रह करी ईश्वर करह निश्चया. सबे एक गुणा देखी तोमारा संप्रदाये सत्य विग्रह करी ईश्वरे करह निश्चये. ഞാൻ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല ഗുണം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ. എന്താണ്? The only qualification that I see in your sampradaya is that you accept the form of the Lord as truth. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവരുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പരമസത്യം, ഒരു ഗുണം, നല്ല ഗുണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നു. മായാവാദികള് അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് രൂപമില്ല, നിരാകാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് മായാവാദികൾ. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി, നല്ലൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ, ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to point out to the Tattvadi Acharya who belonged to the Madhavacharya Sampradaya that the general behavior of the Tattvadis did not favor pure devotional service. അതായത് എന്താണ് പ്രഭുപാദ ഇതിൽ പറയുന്നത്, പർപ്പിൾ പറയുന്നത്, അതിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള തത്വവാദികളുടെ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം പല ഗ്രേഡേഷനും ആക്കാം, പല ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലേ. നമ്മളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. നമ്മൾ പ്യുവർ ആണോ, പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണോ ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അതിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ഉണ്ട്, ABCD അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ പോവാം. അവിടെ പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസിനെ ഇവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൽ ജ്ഞാനവും കർമ്മം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തി, കർമ്മമിശ്ര ഭക്തി എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നത്. പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസിനെ അവർ ഫേവർ ചെയ്യുന്നില്ല. which must be devoid of the taints of fruity activity and speculative knowledge. അപ്പോൾ even if a tinge of karma or jnana is there, it's not pure devotional service. As far as fruity activity is concerned, the contamination is the desire for elevation to higher standard of life, and for speculative knowledge, the contamination is the desire to merge into the existence of the absolute. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പോരായ്മകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്പെക്കുലേറ്റീവ് നോളജിൽ നമുക്ക് ഹയർ റെൽമിൽ, അതായത് ഉപരിലോകത്തിൽ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാനുള്ള ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും, ടിഞ്ച്. അതേപോലെ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് രണ്ടും ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ടിഞ്ച്. അതാണ് പറയുന്നത്. The Tattvadi Sampradaya of the Madhavacharya school sticks to the principle of Varnashrama Dharma. അപ്പോൾ അവർ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അതിൽ. which involves fruitive activity, dharmartha kama moksha. Their ultimate goal, mukti, is simply a form of material desire. അപ്പോൾ മുക്തിയും കൂടിയും ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. A pure devotee should be free from all kinds of material desire. He simply engages in the service of the Lord. അപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തൻ, അത് മുക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, മുക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, സ്വർഗത്തിലാണ് ശരി, നരകത്തിലാണ് ശരി, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് ശരി, ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ശരി, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം. അതാണ് പ്യുവർ സർവീസ്. അവിടെ യാതൊരു കണ്ടീഷൻസും ഇല്ല. അൺകണ്ടീഷണൽ, അൺമോട്ടിവേറ്റഡ്, അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ്. അതാണല്ലോ അതായത് ഭക്തിയുടെ പരിഭാഷ എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കാൻറ്റോല് എന്താണ്? ഋഷികേശ് അതാണോ പ്രഭു? അല്ല, സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യേയാത്മാ സുപ്രസിദ്ധി. സുപ്രസിദ്ധി സുവർണ സൂപ്പർ, ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂപ്പറിന്റെ സൂപ്പർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, സൂപ്പർ ബ്ലിസ്, സൂപ്പർ ഹാപ്പിനെസ്. അത് അഹൈതുകയായിരിക്കണം, അൺമോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്, അപ്രതിഹത, അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ്, അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പാടില്ല. ഇവിടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ്? എനിക്ക് മുക്തി കിട്ടും, അതാണ് മോട്ടിവേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് മുക്തിയും കൂടി ഒരു ഭൗതിക തലത്തിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ.
So that is the highest. Of course, നമ്മളൊന്നും ആ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇനി വളരെ ഒരു ന്യൂഫൈറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ്, ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലാണ്. ടു ഫാർ ഫോർ us to go. അതൊരു ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതാണ് a pure devotee should be free from all kinds of material desire. He simply engages in the service of Lord. ഗോപികമാരുടെ ആ തലത്തിലേക്ക്, ഗോപികമാരുടെ തലത്തിലേക്ക് വൃന്ദാവന ആ രസഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആര് മുതൽക്കാണ്? ആ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആ രസം, ഈ മെലോസ്, വൃന്ദാവനത്തിലെ മെലോസ്, രസഭക്തി, രസിക ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഉള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? ആക്ച്വലി ഈവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മുമ്പ് ആരാണ്? അതുവരെ ആരും തരാത്ത ഒരു തലമാണത്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ഗോസ്വാമിമാരാണോ പ്രഭു? അല്ല, അതിനു മുമ്പാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുമ്പാണ്. പ്രഭുവിന് മുന്നേ മാധവേന്ദ്രപുരി. മാധവേന്ദ്ര. മാധവേന്ദ്രപുരി. അവിടുന്നാണ് നമുക്ക് ഈ രസം, ഈ മെലോസ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് Mukti is simply a form of material desire. A pure devotee should be free from all kinds of material desire. He simply engages in the service of the Lord. Nonetheless, Chaitanya Mahaprabhu was pleased that the Madhavacharya Sampradaya or the Tattvada Sampradaya accepted the transcendent form of the Lord. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവരിൽ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടത്. അതായത് അവർ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സ്വരൂപത്തിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായ. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സ്വരൂപത്തിനെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. It is a Mayavada Sampradaya that does not accept the transcendental form of the Lord. It's a Vaishnava Sampradaya. If a Vaishnava Sampradaya is also carried away by that impersonal attitude, that Sampradaya has no possession at all. It's a fact that there are many so-called Vaishnavas whose ultimate aim is to merge into the existence of the Lord. It's a fact that there are so many, there are many so-called Vaishnavas also. So-called, that means they are not true Vaishnavas. So-called Vaishnavas whose ultimate aim is to merge. I പറയും ഞാനും വൈഷ്ണവനാണ്, ഞാനും വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷെ എൻ്റെ ഗോൾ എന്താ? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കണം. അപ്പൊ അവര് പ്യുവർ വൈഷ്ണവാസ് അല്ല എന്നാണ്. അതാണ് സോ കോൾഡ് പറയുന്നത്. Whose ultimate aim is to merge into the existence of the Lord. For example, the Sahajiyas, Vaishnava philosophy is to become one with the Supreme. Sri Chaitanya Mahaprabhu points out that Sri Madhavendra Puri accepted Madhavacharya only because his Sampradaya accepted the transcendental form of the Lord. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ സമ്പ്രദായത്തിന് ബ്രഹ്മ മാധവ ഗൗഡ്യ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലൈനിലാണ് ബ്രഹ്മാവെന്ന് വരുന്നു. പിന്നെ റീസെന്റ് പ്രൊമിനന്റ് ആചാര്യരുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം മാധവാചാര്യരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഗൗഡിയ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഇവിടെ പേര് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി accepted Madhavacharya only because his sampradaya accepted the transcendental form of the Lord. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സ്വരൂപത്തെ അവർ മാനിച്ചിരുന്നു, അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാധവാചാര്യനും കൂടി ഈ സമ്പ്രദായത്തിലെ ലീനിയേജിൽ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോ ആരാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി? ആരുടെ ഗുരുവാണ്? ഈശ്വരപുരി ആരുടെ ഗുരുവാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. ഹരിബോൾ. ചൈതന്യ അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരം ഗുരു. നമ്മുടെ പരം ഗുരു, എന്റെ പരം ഗുരു ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രഭുപാദ. ദീക്ഷ എടുത്ത ആരുടെയും ഇപ്പോ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള
ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ പരമഗുരു ആരാണ്? ശിലപ്രഭുപാദ്, ഗുരുവിന്റെ ഗുരു. 278. ये मता तन्हा गरे गर्भ चूर्ण करी फल्गु तीर्थे तबे चली आइला गौरा हरि. हे माता तंद्रगरे गर्व चूर्ण करी फल्गु तीर्थे ताबे चली आइला गौरा हरि. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu broke the pride of the Tattvadis to pieces. അവർക്ക് ചെറിയൊരു പ്രൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയ ഒരു സ്വാഭിമാനം എന്ന് പറയില്ലേ, അഭിമാനം, അഹങ്കാരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയൊരിത്, ഞങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പ്രൈഡ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ പീസസ് ആക്കി, അതിനെ കട്ട് ചെയ്തു. He then went to the holy place known as ഫൽഗു തീർത്ഥ. അതിനുശേഷം ഫൽഗു തീർത്ഥ എന്നുള്ള പുണ്യസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ത്രിതാകൂപേ വിശാലാര കരി ദർശന പഞ്ചാപ്സര തീർത്ഥേ ഐല സചീര നന്ദന. त्रिताकूबे विशालारा करी दर्शन पंचाप्सरा तीर्थे आइला सचीरा नंदना. ആരാ സച്ചിനന്ദൻ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എങ്ങനെയാണ് പേര് വന്നത്? സചിദേവിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട്. Very good. Sri Chaitanya Mahaprabhu, the son of Mother Sachi, next went to Tirthakupa, and after seeing the Vishala deity there, he went to the holy place known as Panjapsara Tirtha. The Apsaras, denizens of the heavenly planets, are generally known as dancing girls, society girls. The girls in the heavenly planets are exquisitely beautiful, and if a woman on earth is found to be very beautiful, she is compared to the Apsaras. There were 5 Apsaras named Lata, Budbuda, Samichi, Saurabhi, and Varna. It is said that these 5 beautiful dancing girls were sent by Indra to break the severe austerity of a saintly person called Achyuta Rishi. ഇപ്പൊ ഏത് ഋഷിയാണോ തപസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രന് പേടി വരും. എന്നാണ് എൻ്റെ പദവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് അവരുടെ തപസ് മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഡാൻസിങ് ഗേൾസിനെ, സൊസൈറ്റി ഗേൾസിനെ അയക്കും. This action was typical of Indra, the king of heaven. Whenever Indra discovered someone undergoing severe austerities, he would begin to fear for his post in. അപ്പൊ തന്റെ പദവി, അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം, തപസ് ചെയ്യുന്നവരുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം, ഇന്ദ്ര പദവി. ഇങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാര് ഇന്ദ്രപദവിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയും കൂടിയും വേണം. അപ്പൊ അത് പേടിച്ചിട്ട് അവരുടെ തപസ്സിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹെവൻലി ഡെനിസൻസ് അങ്ങനെ 4-5 പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്സരാസിനെ പറഞ്ഞയക്കും. Indra was always anxious in his position, fearing that if someone became more powerful than he was, he would lose his elevated position. Thus, as soon as he would see a saint undergoing severe austerities, he would send dancing girls to distract him. Even the great saint Vishwamitra Muni fell victim to his plan. ആരെ പറഞ്ഞു വെച്ചത്? വിശ്വാമിത്ര മുനിയുടെ തപസ്സിനെ ഭംഗിക്കാൻ Menaka. So when the 5 Apsaras went to break Achyuta Rishi's meditation, they were all chastised and cursed by the saint. അവരെല്ലാവരെയും കേഴ്സ് ചെയ്തു, ശപിച്ചു. കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രപദവിക്ക് ആയിരുന്നില്ല. As a result, the girls turned into crocodiles. അപ്പൊ ഈ 5 അപ്സരസ് എന്തായി? ക്ഷാമ കാരണം ക്രോക്കഡൈൽസ്, അലിഗേറ്റർ അല്ലേ? In a lake that came to be known as പഞ്ചാപ്സര. അപ്പൊ ആ ലേക്കിന്റെ പേരാണ് പഞ്ചാപ്സര. ഈ ലേക്കിലായിരുന്നു ഈ 5 അപ്സരമാര് ആരായിട്ട്? ക്രോക്കഡൈൽസ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നത്. Lord Ramchandra also visited this place. From Sri Narada Muni's narration, it is understood that when Arjuna went to visit the holy places, he learned about the condemnation of the 5 Apsaras. He delivered them
from their abominable condition. And from that day, the lake known as Panchapsara became a place of pilgrimage. അപ്പൊ അർജുനൻ പിൽഗ്രിമേജിന് പോണ സമയത്ത് നാരദ മുനിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ത്, അതായത് ഈ 5 അപ്സരമാര് ശാപം കിട്ടിയിട്ട് മുതലയായിട്ട് അവിടെ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ലേക്കിൽ. അപ്പൊ അർജുനാണ് ഇവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്ന് മുതൽക്ക് ഈ ലേക്കിനെ, ഈ തടാകത്തിനെ പഞ്ചാപ്സര എന്ന പേരിൽ അറിയുന്നു. ഇവര് 5 അപ്സരമാരായിരുന്നു. എന്താ അച്യുത ഋഷിയെ അവരുടെ മെഡിറ്റേഷൻ തപസ്സിനെ ഭംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതാണ് എന്റെ സ്റ്റോറി. അതാണ് അവിടെ പഞ്ചാപ്സരയിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, പഞ്ചാപ്സര തീർത്ഥ. അപ്പൊ അതൊരു ഹോളി പ്ലേസ് ആയി മാറി പിന്നീട്. ഗോകർണേ ശിവദേക്കി ഐലദ്വൈപായനി സൂർപാരകാ തീർത്ഥേ ഐലന്യാസി ശിരോമണി. गोकर्णे शिवादेकी ऐलापायिनी स्वपारका तीर्थे ऐलान्यासी शिरोमणि. After seeing Panjabsara, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Gokarna. While there, he visited the temple of Lord Shiva, and then he went to Dvaipayani. Sri Chaitanya Mahaprabhu, the crown jewel of all sannyasis, then went to Surparaka Tirtha. Okay. So, അതിനുശേഷം പഞ്ചാപ്സര തീർത്ഥ വിസിറ്റ് ശേഷം ഗോകർണത്തിൽ പോയി. ഗോകർണ is situated in North Kannada in the Karnataka state. ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ ഗോകർണത്തില്? ഇല്ല പ്രഭു. നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആരുടെ സ്റ്റോറി അറിയില്ല ഗോകർണം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം ദുന്ദുകാരി. യെസ്, ദുന്ദുകാരി ഗോകർണന്റെ. ഈ ഗോകർണന്റെ സ്റ്റോറി പറയപ്പോഴും. So Gokarna is situated in North Kannada in the Karnataka state. It is about 33 miles southeast of Karwar. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ബോർഡറിൽ വരും, നോർത്ത് കന്നഡ. So this place is very famous for the temple of Lord Shiva known as Mahabaleshwara. Hundreds and thousands of pilgrims come to see this temple. What a famous temple is one, Mahabaleshwara. Surparaka is about 26 miles north of Bombay. In the Maharashtra province near Bombay is a district known as Thana and a place Nalasopara. അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് താന നല്ലസോപ്പാറ എന്നൊക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ സോപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ആൻഡ് എ പ്ലേസ് നോൺ ആസ് സോപ്പാറ. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ. സൂർപാരക ഇസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ മഹാഭാരത ശാന്തി പർവ. അപ്പൊ അത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബോംബെക്ക് അടുത്ത് താന ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് സോപ്പാറ എന്നുള്ള സ്ഥലം, നല്ല സോപ്പാറ എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് സൂർപാരക പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മഹാഭാരതത്തിലും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശാന്തി പർവ്വത്തില്. 281. കോലാപുരെ ലക്ഷ്മി ദേക്കേന ക്ഷീര ഭഗവതി ലങ്ക ഗണേശ ദേക്കേന ചോര പാർവതി. कोल्हापुरे लक्ष्मी देखी देखेन क्षीरा भगवती लिंगा गणेशा देखी देखेन चोरा पार्वती. Sri Chaitanya Mahaprabhu then visited the town of Kolhapur, അത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വരും, where he saw the goddess of fortune in the temple of Kshira Bhagavati and saw Langa Ganesha in another temple known as Chora Parvati. അപ്പൊ ഈ 2-3 ക്ഷേത്രങ്ങള് സന്ദർശിച്ചു, ദർശനം. Kolhapur is a town in the Maharashtra province, formerly known as Bombay Pradesh. Formerly, Kolhapur was a native state, and it is bordered on the north by the district of Shantara, on the east and south by the district of Belgama. ഈ ബെൽഗാം ഇത് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ കർണാടകത്തിനാണ്, അതായിരിക്കും തോന്നുന്നു ബെൽഗാമ. അത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ വരും, കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര ബോർഡറിലാണിത്. And on the west by the district of Ratnagiri. രത്നഗിരിക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫേമസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് രത്നഗിരി, എന്താണ്? രത്നം തന്നെയാണോ? രത്നഗിരി അപ്പൂസ്. Okay. വളരെ ഫേമസ് ആണ്. In Kolhapura there is a river named Orna. From the Bombay Gazette
it is understood that there were about 250 temples there, out of which 6 are very famous. These are Ambabai or Mahalakshmi Mandira, Vithoba Mandira, what is that? Temblai Mandira, Mahakali Mandira, Firangai or Pratyangira Mandira, and Yellamma Mandira. ആറ് അമ്പലത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ ബോംബെ ഗസറ്റ് നിന്നാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രം ദ ബോംബെ ഗസറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് there are about 250 temples. ഈ ഇവിടെ ഈ മഹാലക്ഷ്മി ടെമ്പിൾ ബോംബെയിൽ ഒന്നുണ്ട്, അതാണോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഫേമസ് ആണ് മഹാലക്ഷ്മി ടെമ്പിൾ ബോംബെയിൽ. ആ സ്റ്റേഷനുണ്ട്, മഹാലക്ഷ്മി സ്റ്റേഷനുണ്ട്. അറിയാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ മഹാലക്ഷ്മി ടെമ്പിളിൽ ബോംബെയില്? യെസ് പ്രഭുജി, രണ്ടിലും പോയിട്ടുണ്ട്, കൊല്ലാപ്പൂർ ആൻഡ് മുംബൈ. മഹാലക്ഷ്മി ടെമ്പിൾ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഊരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ന്യൂലി മേ ബി 6-7 years നിയർ ദാറ്റ് റിവർ പൂർണ്ണ. ഊരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർ. ഊരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ? Text 282. तथा हैते पंढरपुरे ऐला गौरचंद्र विठ्ठला ठाकुरा देखी पहिला आनंदा. तदा हैते पंढरपुरे ऐला गौरचंद्र विठ्ठला ठाकुर देखी पाइला आनंद. അതിനുശേഷം എവിടെ പോയി? നേരെ പോയി പണ്ഡർപൂർ വിഠലിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫ്രം there Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Pandharpura, very happily so, the temple of Vithala Thakura. അവിടുന്ന് പണ്ഡർപൂരിൽ പോയി വിഠലിനെ കാണും. എത്ര പേര് പണ്ഡർപൂർ പോയിട്ടുണ്ട്? വിഠല 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 പോയിണ്ടോ? ഇല്ല പ്രഭു. പോകുന്ന അവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോകേണ്ട ഒരു ടെമ്പിളാണ് വിഠലിന്റെ പണ്ഡർപൂര്. എസ്പെഷ്യലി ആഷാഢ ഏകാദശിക്ക് പോയാൽ കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും, കിലോമീറ്റർ കാണിക്കും അവരെ ക്യൂ. നല്ല ടെമ്പിളാ. അടുത്ത കാലം വരെ നമുക്ക് ഡേറ്റിയെ തൊടാമായിരുന്നു, നമസ്കരിക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചു, കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഡേറ്റ് അങ്ങനെ നമസ്കരിച്ച് അത് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു തോന്നും. അപ്പൊ കുറച്ച് അത്രയും അടുത്ത് കാണാം, നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാം ഡേറ്റിയുടെ പാദത്തില്. നല്ലൊരു ടെമ്പിളാണ് വിഠല. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണ് വിഠലയുടെ. സിറ്റി ഓഫ് പണ്ഡർപുര ഈസ്, ഇവിടെയാണ് ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചത്? എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ യാത്ര പോയത്? സഹോദരനെ കാണാൻ. ആ സഹോദരൻ ഇവിടെയാണ് സന്യാസം എടുത്തു പോയത്, പണ്ഡർപൂരിൽ. അതായിരുന്നു മെയിൻ. അതൊരു കാരണം മാത്രമാണ്, അതെന്റെ അല്ല ഉദ്ദേശം. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം സഹോദരൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് സന്യാസം എടുത്ത് അപ്രത്യക്ഷമായത്. സോ സിറ്റി ഓഫ് പണ്ഡർപുര is situated on the river Bhima. എന്താ ഇവിടുത്തെ ഇതിന് പറയാ നദിക്ക്? പണ്ഡർപുരത്തെ എന്താ ഇവിടുത്തെ നദിക്ക് പേരെന്താ? ചന്ദ്രഭാഗ. So the city of Pandharpur is situated on the river Bhima. It is said that Sri Chaitanya Mahaprabhu initiated Tukarama when he visited Pandharpura, and thus Tukaram became his disciple. Tukaram Acharya became very famous in the Maharashtra. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ് തുക്കാറാം, സന്ത് തുക്കാറാം. ഒരു മറാഠി ഫിലിമുണ്ട് സന്ത് തുക്കാറാമിന്റെ, അത് കാണണം. ഈവൻ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് നോട്ട് എ ബാരിയർ. ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ സന്ത് തുക്കാറാമിന്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കുറെ പഴക്കമാണ്. ആ പിക്ചർ കാണാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സന്ത് തുക്കാറാം. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഈ ഫിലിമിന് ശേഷം അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സന്ത് തുക്കാറാമായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആള് സന്യാസി ആയി എന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടെ. എത്രത്തോളം സത്യമാണ് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ശരണ്യ മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഗി മാതാജി? സോറി,
Santukarama, ഒരു film ഉണ്ട് black and white. Have you seen that? No. It is in Marathi. No. It's beautiful. One should see that. Very nicely depicted the story. Santukaram. Beautiful ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സന്തൂക്കാറാം ആക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആ റോൾ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പിന്നീട് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ അവിടെയാണ് സന്തൂക്കാറാമിനെ പണ്ഡർപൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. It is said that Sri Chaitanya Mahaprabhu initiated Tokaram when he visited Pandharpura, and thus Tokaram became his disciple. Tokaram Acharya became very famous in the Maharashtra province, and he spread the Sankirtana movement all over the province. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സങ്കീർത്തന മൂവ്മെന്റ് നാമജപാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള, അത് അദ്ദേഹം ആ പ്രൊവിൻസിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുണ്ട്. സങ്കീർത്തന പാർട്ടി ബിലോങ്ങിങ് ടു Tukarama is still very popular in Bombay and throughout the province of Maharashtra. Tukaram's book is known as Abhanga. The Sankirtana party exactly resembles the Gaudiya Vaishnava Sankirtana parties, for they chant the holy name of the Lord with Mridanga and Kartalas. അത് നമ്മളുടെ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമായിട്ട് വളരെ മിൽജുൽത്തായി എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായമായിട്ട്. The Lord Vitradeva mentioned in this verse is a form of Lord Vishnu with two hands, is Narayana. Lord of Vitradeva mentioned in this verse is a form of Lord Vishnu with two hands and he is Narayana. Prema Veshe Kaila Bhavata Kirtana Nartana Tahan Eka Vipratanre Kaila Nimantrana. प्रेमावाशे कैला बाहोता कीर्तना नर्तना ताहान एका विप्रतान्रे कैला निमंत्रणा. Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted and danced in various ways as usual. A Brahmana, seeing him in ecstatic love, was very pleased and invited the Lord to his home for lunch. Chaitanya Mahaprabhu അങ്ങനെ അതൊക്കെ പാടിയിട്ടും നൃത്തം ചെയ്തിട്ടും പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രസാദത്തിന് बहुदादरे प्रभु के भिक्षा करैला भिक्षा करी तथा एका शुभ वार्ता पैला. बहुता आदरे प्रभु के भिक्षा करीला भिक्षा करी तथा एका सुपव्रता पैला. The Brahmana offered Sri Chaitanya Mahaprabhu food with great respect and love. After finishing his lunch, the Lord received auspicious news. എന്താണ് auspicious news നോക്കാം. माधवापुरी शिष्य श्रीरंगापुरी नाम से ग्रामे विप्रग्रहे करेना विश्रम. माधवापुरी शिष्य श्रीरंगापुरी नाम से ग्रामे विप्रग्रहे करेना विश्रम. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ രംഗപുരി എന്നുള്ള പേരുള്ളത് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് കേട്ടത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു received word that Sri Rangapuri, one of the disciples of Sri Madhavendrapuri, was present in that village at the home of a Brahmana. Suniya Chaila Prabhu Tanhe Dekhi Bare Vipragrahe Vasiya Chena Dekhila Tanare. सुनिया चालीला प्रभु तांड्रे देखी बारे विप्रग्रहे वाशिया चेना देखीला तन्हारे. Hearing this news, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately went to see Sri Rangapuri at the Brahmana's home. Upon entering, the Lord saw him sitting there. അപ്പോൾ ആ ന്യൂസ് വളരെ ഓസ്പീഷ്യസ് ന്യൂസാണ്. തൻ്റെ ഗുരുവായില്ല, തൻ്റെ പരം ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ ഗുരുഭായ്, ഗോഡ് ബ്രദർ, തൻ്റെ ഗുരുവിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ തൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദർ അവിടെ വന്നു വളരെ സന്തോഷം, തൻ്റെ ഗുരുവിനെ കാണുന്നത് തുല്യമാണ്. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ശ്രീരംഗപുരിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടില്. അവിടെ പോയപ്പോ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രേമാവശേക്കരെ താൻറെ ദണ്ഡാപര പ്രണാമ അശ്രുപുലക കമ്പ സർവാംഗേ പടേ ധാമ.
अश्रुपुल्का कम्बा सर्वाङ्के पादे गम As soon as Sri Chaitanya Mahaprabhu saw Sri Rangapuri, he immediately offered him obeisances in ecstatic love, falling flat on the ground. The symptoms of transcendental transformation were visible, namely tears, jubilation, trembling, and perspiration. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രംഗപുരിയെ തന്റെ ഗുരുവിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ആ സന്യാസി വരനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്തു. അത് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അഷ്ടസാത്വിക വികാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമായി. എങ്ങനെ? ടിയേഴ്സ്, ജൂബിലിയേഷൻ, ട്രെംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് പെർസ്പിറേഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് അഷ്ടസാത്വിക വികാരത്തിലുള്ള ചിലത്. അശ്രു, ഭയങ്കര ആനന്ദം, ഷിവറിങ്, പിന്നെ വിയർക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ദേഖിയ വിസ്മിത ഹൈല ശ്രീരംഗപുരി രാമാന ഉഠാപാ ശ്രീപാദ ബലില വചന. देखिया विस्मिता हैला श्रीरंगपुरी रमना उठाः श्रीपदा बलीला वचना. Upon seeing Sri Chaitanya Mahaprabhu in such an ecstatic mood, Sri Rangapuri said, "Your Holiness, please get up." Okay. അപ്പോൾ ഈ അഷ്ടസാത്വിക ഉപകാരം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, യുവർ ഹോളിനെസ്, അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്തിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. 289 ശ്രീപാദധര മോര ഘോഷാനീര സംബന്ധ തഹ വിന അന്യത്ര നഹി പ്രേമാരഗന്ധ. ശ്രീപാദധര മോര ഘോഷാനീര സംബന്ധ തഹ വിന അന്യത നഹി ഏഹി പ്രേമാരഗന്ധ. Your Holiness is certainly related to Sri Madhavendra Puri, without whom there is no fragrance of ecstatic love. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്? Your Holiness is certainly related to Sri Madhavendra Puri. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? Without whom there is no fragrance of ecstatic love. അവർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ന്യൂസ് കേട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ അവിടെയുണ്ട്. ചെന്നു, കണ്ട് ഒബേസൻസസ് പ്രണാമം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൽ ചില അഷ്ടസാത്വിക വികാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി. ഉടനെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും, അതായത് അങ്ങ് തീർച്ചയായിട്ടും മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ബന്ധമുണ്ട്, മാധവേന്ദ്രപുരിയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ മനസ്സിലായത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദർ ആയതുകൊണ്ടാണോ പ്രഭു? അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നേ? ശുദ്ധഭക്തനാന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതാണോ? അതായത് ഈ അഷ്ടസാത്വിക വികാരം മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അവരൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് യുവർ ഹോളിനെസ് ഈസ് certainly related to Madhavendra Puri എന്ന് പറഞ്ഞു. Without whom there is no fragrance of ecstatic love. Ecstatic love ഈ ലൈനിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റതൊക്കെ ജ്ഞാനം, ടൈറ്റ് ലിപ്ഡ് ആണ്. ചില ആൾക്കാർ വരില്ലേ, ടൈറ്റ് ലിപ്ഡ്, they won't even smile. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura remarks that up to the advent of His Holiness Sripada Lakshmipati Tirtha. ആരാണ് ലക്ഷ്മിപതി തീർത്ഥ? മറ്റേ സ്ത്രീ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അല്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കൊണ്ടുപോയത് ആരാണ്? ലക്ഷ്മിപതി തീർത്ഥ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ 12 വയസ്സില് വന്നിട്ട് എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മകനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പത്മാവതിയോടും, എന്താണ് അച്ഛന്റെ പേരെന്താ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അഡായ് പണ്ഡിതും പത്മാവതിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ പുത്രനെ എനിക്ക് വേണം, എനിക്ക് ഒരു സഹായം വേണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ദശരഥ മഹാരാജന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആര് വന്ന് അപേക്ഷിച്ചു? രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് വിശ്വാമിത്രൻ അല്ലേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ദശരഥ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, അങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം,
അസുരന്മാരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരാം, ഇവർ പാവം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, അവരെന്നെ വേണോ? അപ്പോഴാണ് വശിഷ്ഠർ പറഞ്ഞത്, കൊടുത്തോളൂ, അതാ നല്ലത്, കൊണ്ടോട്ടെ. അത് സ്വന്തം മകനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുവോ? ഇവിടെ ഹടായി പണ്ഡിതനോടും പത്മാവതി മാതാജിയോടും പറഞ്ഞത് മകനെ പറഞ്ഞയക്കാൻ കൂടെ 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കൊടുത്തയച്ചു, പറഞ്ഞയച്ചു. അതാണ് ആ ലക്ഷ്മിയുടെ പതി തീർത്ഥം. ഇറ്റ് വാസ് എ സിസ്റ്റം. അതുവരെ എന്തായിരുന്നു സിസ്റ്റം? ഇറ്റ് വാസ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഡിസിപ്ലിൻ സെഷൻ ഓഫ് മാധവാചാര്യ ടു വർഷിപ്പ് ലോർഡ് കൃഷ്ണ എലോൺ. കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ, അതുവരെ രാധാകൃഷ്ണനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമ്പ്രദായമില്ല. രാധാകൃഷ്ണൻ, ലക്ഷ്മി നാരായണുണ്ട്, അതുണ്ട്. പക്ഷെ രാധാകൃഷ്ണ, രാധാ ഗോവിന്ദ, രാധാ മദൻ മോഹൻ, രാധാ ഗോപിനാഥ്, അതില്ല. രാധാകൃഷ്ണ വേർഷിപ്പില്ല. ആഫ്റ്റർ ശ്രീല മാധവേന്ദ്രപുരി, വേർഷിപ്പ് ഓഫ് ബോത്ത് രാധ ആൻഡ് കൃഷ്ണ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? മാധവേന്ദ്രപുരി. ആഫ്റ്റർ ശ്രീല മാധവേന്ദ്രപുരി, വേർഷിപ്പ് ഓഫ് ബോത്ത് രാധ ആൻഡ് കൃഷ്ണ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. അപ്പം മുതൽക്കേ ഉള്ളൂ രാധാകൃഷ്ണ വേർഷിപ്പ് ഓത്തന്റിക് ആയിട്ട് വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. For this reason, Sri Madhavendra Puri is accepted as a root of worship of ecstatic love. അതുകൊണ്ടാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പരമ ആചാര്യനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. റൂട്ട് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലവ്. Unless one is connected to the discipline succession of Madhavendra Puri, there is no possibility of awakening the symptoms of ecstatic love. അപ്പൊ ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് മാത്രമേ ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. മറ്റൊക്കെ ഐശ്വര്യഭക്തിയാണ്, ഓൺ റെവറൻസ്, ഭയഭക്തി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? നമ്മൾ ഭയഭക്തി എന്ന് പറയുന്നില്ല, അത് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടി. ആക്ച്വലി ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ എന്തിനാ പേടിക്കണം? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ മുരളി എടുത്തിട്ട് വായിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ, ഗോപികമാരുടെ കൂടെ സല്ലപിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനു പേടിക്കണം? ഘോരമായിട്ടുള്ള കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഭദ്രകാളി അല്ലെങ്കിൽ ചാണ്ടി, ഇവരുടെയൊക്കെ രൂപം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കണം. കാണിച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘോരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അല്ലേ? അവിടെ നമുക്ക് പേടിയാ തോന്നുക, അവിടെ പ്രേമം തോന്നും. ഒരു ഭദ്രകാളിയുടെ രൂപം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രേമം തോന്നും, തോന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രേമം തോന്നണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ രൂപമാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം അതാണ്. ഭഗവാന് ഭദ്രകാളിയുടെ രൂപമുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ എനർജിയുടെ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ ആ രീതിയിൽ പെരുമാറും. ഭഗവാന് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ രൂപമുണ്ട്. നമുക്കതാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് ഘോരമായിട്ടുള്ള പേടിപ്പിക്കുന്ന ഭീതി പകർത്തുന്ന രൂപമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനും എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എൻ്റെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, കാണാനും ഇതില്ല. അതൊക്കെ ഒരു ലോവർ മോഡിലുള്ള ഒരു ഭക്തിയാണ്, ഭയഭക്തി അല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത്. ചില സമ്പ്രദായത്തിൽ പറയും ഭഗവാനെ ഭയക്കണം. എന്തിനു ഭയക്കണം? നമ്മൾ നേരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്തിനാ? അച്ഛനെ എന്തിനു ഭയക്കണം? അച്ഛൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയക്കണം. അച്ഛന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അത് പ്രകാരം ജീവിച്ചില്ലെന്നും ഭയക്കണം അല്ലെ? പക്ഷെ അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ അച്ഛനെ ഭയക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സുപ്രീം ലോർഡ് കൃഷ്ണ ഇസ് സോ മെഴ്സിഫുൾ. അപ്പോ ആ സുപ്രീം ലോർഡിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? സ്നേഹം തോന്നുക അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. So for this reason, Sri Madhavendra Puri is accepted as the root of worship in ecstatic love. Unless one is connected to the disciplic succession of Madhavendra Puri, there is no possibility of awakening the symptoms of ecstatic love. The word Goshani is significant in this connection. The spiritual master who is fully surrendered unto the Supreme Personality of Godhead and has no business other than the Lord's service is called the best of Paramahamsas. The spiritual master who is fully surrendered into the Supreme Personality of Godhead and has no business other than the Lord's service is called the best of Paramahamsa. Hamsa നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ഹംസ?
സ്വാന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? മിൽക്ക് പാൽ വെള്ളവും മിൽക്ക് എടുത്ത മിൽക്ക് മാത്രം. അതെ, അപ്പൊ വേണ്ടത് മാത്രം എടുക്കുക. നമ്മൾ സപ്താഹത്തിന് പോയാൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് എന്താണ് ഭാഗവത്തിലെ സപ്താഹത്തിൽ കേട്ടുള്ള അതിന്റെ സിദ്ധാന്തം, അതിലത്തെ മെസ്സേജ് അതാണ്. നമ്മൾ ചെന്നാൽ അവിടെ അയ്യോ അവിടുത്തെ ഇഡ്ഡലി നന്നായിരുന്നില്ല, സാമ്പാർ നന്നായിരുന്നില്ല, അതുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ വിടണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപാകതകള്, പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം ആണ് അവിടുത്തെ കുറ്റങ്ങൾ. അത് ശരിയായില്ല, എനിക്ക് ചെയറിൽ ഇരിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിന് തുടങ്ങിയില്ല, സമയത്തിന് നിർത്തിയില്ല, പല കംപ്ലൈന്റും. പക്ഷെ ആ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കേട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അത് ആരും പറയില്ല. ജയസാക്ഷി പ്രഭു എപ്പോഴും പറയും, സപ്താഹത്തിന് പോയി, എല്ലാം നന്നായി, സപ്താഹം നന്നായിരുന്നു, അവിടുത്തെ പ്രസാദമൊക്കെ നന്നായിരുന്നു, അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ നന്നായിരുന്നു. പോകുന്ന സമയത്ത് എൻട്രൻസിൽ ഒരാള് ഒരു പിന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കുത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സപ്താഹം ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം എന്താ പറയുക? സപ്താഹത്തിനെ പറ്റിയല്ല പറയുക, ഈ പിന്നോണ്ട് കുത്തിയ കാര്യം പറയുക. അതായത് നമ്മള് എന്താണോ നെഗറ്റീവ് അത് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും, മറ്റതിനെ മറക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഹംസ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ, പാലും വെള്ളം കലർത്തിയാൽ പാല് മാത്രം, സത്തിനെ മാത്രം എടുക്കും, മറ്റേനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. നമ്മളും അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഹംസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത്, ഏറ്റവും പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് പരമഹംസ. അപ്പോ ആചാര്യന്മാരില് സന്യാസിയില് 4 കാറ്റഗറിയാണ്: കുട്ടിച്ചാക്ക, ബഹുടാക്ക, പർവ്വതജാക്കാചാര്യ, പരമഹംസ. ഇങ്ങനെയാണ് 4 വിഭാഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടിച്ചാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് സന്യാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇരിക്കും, ഒരു കുടിലിൽ താമസിക്കും, എന്നിട്ട് ഭിക്ഷ എടുത്ത് ജീവിക്കും. സന്യാസി എല്ലാം വിട്ടു, ഭൗതിക സുഖങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് അവര് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു കുടിലിൽ താമസിക്കും. കുടിലിൽ താമസിച്ചിട്ട് അവര് ഭിക്ഷ അയച്ച് യാചിച്ച് ജീവിക്കും. ആണ് കുട്ടിച്ചാക്ക. ബഹുട്ടാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കുടിലിൽ താമസിക്കും, അവർ ഭിക്ഷ തരില്ല. ആരെങ്കിലും വന്ന് തന്നാൽ കഴിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കില്ല. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലും തരുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് ഇതില്ല, ഒന്നും കഴിക്കില്ല. അവര് ഉപവാസം എടുക്കും, കിട്ടിയാൽ കഴിക്കും, ഇല്ലെങ്കില്ല. അങ്ങനത്തെ അത്രയും റിനൗൺസ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ പർവ്വതജാക്കാചാര്യ. എന്താണ് പർവ്വതജാക്കാചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്താണ്? ഒരു സ്ഥലത്തും നിൽക്കില്ല, പ്രചാരണത്തിനായി. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രചാരണത്തിന് പോകും. സ്വന്തം കാര്യം മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ്. തനിക്ക് എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ശരി, പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ശരി, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി എത്തിക്കാന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ. അതാണ് നമ്മൾ ഓം വിഷ്ണുപാദ പരമഹംസ പരിവ്രജാക്കാചാര്യ അഷ്ടോത്തര സത ശ്രീ ശ്രീമദ് ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് की जय. പരിവ്രജാക്കാചാര്യ, കമ്പാഷൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കും. പിന്നെ അതില് ഇതായാൽ അവർ പിന്നെ പരമഹംസ. അവരെല്ലാം ശ്രീലപ്രഭാതി നമ്മളെല്ലാം പരമഹംസ സ്റ്റേജിലാണ്. പക്ഷെ അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കില്ല. They keep traveling to propagate. അതാണ് Lord service is called the best of the Paramahamsas. A Paramahamsa has no program for sense gratification. He is interested only in satisfying the senses of the Lord. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchade. One who has control of the senses in this way is called Goshani or Goswami. Namakariam Goswami are vilikkunathu Vacho Vegam, Manasarthroda Vegam, Jivva Vegam, Udaro Apashta Vegam, Edan Veganyo Vishaheda Dira, Sarvam Apimam Pritimsya Shishyat. അങ്ങനെ ഒരാളെയാണ് ഗോസ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ ഗോഷാനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസ്. The senses cannot be controlled unless one is engaged in the service of the Lord. Therefore, the bona fide spiritual master
who has full control over his senses, engages 24 hours a day in the Lord's service. He can therefore be addressed as Goshani or Goswami. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. The little Goswami cannot be inherited but can be given only to a bona fide spiritual master. അപ്പോൾ ഇത് ഗോഷാണി എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ആ പദവി നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതല്ല, അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ടൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗോസ്വാമിയുടെ കുലത്തിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗോസ്വാമി ആവുന്നില്ല. There were 6 great Goswamis of Vrindavana: Srila Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha, Jiva Gopala Bhatta, Dasa Raghunatha. And none of them inherited the title of Goswami. അവരൊന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. All the Goswamis of Vrindavana were bona fide spiritual masters situated on the highest platform of devotional service. And for that reason, they were called Goswamis. All the temples of Vrindavana were certainly started by the 6 Goswamis. Later, the worship in the temples was entrusted to some household disciples of the Goswamis. And since then, the hereditary title of the Goswami has been... No, 1 second. Battery is running slow. Low. So, off it. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ 6 ഗോസ്വാമികളുടെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എംപവർമെന്റും കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആർക്കും ഈ സത്യം അറിയില്ല. ഈ 6 ഗോസ്വാമീസ് ആണ് ഇന്ന് കാണുന്ന വൃന്ദാവനത്തിനെ വൃന്ദാവനമാക്കിയത്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലസ്ഥലികളും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ വേണ്ട പോലെ അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാഴ്ചവെച്ചത് ഈ 6 ഗോസ്വാമീസ് ആണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം. അപ്പോൾ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും തൊഴുകേണ്ടത്. കാരണം വെച്ചാൽ വൃന്ദാവനം നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഇവര് കാരണമാണ്, വേറെ ആരുമല്ല. മെയിനായിട്ട് 6 ഗോസ്വാമിയാർ. However, only one who is a bona fide spiritual master, expanding the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Krishna consciousness movement, and who is in full of his senses, can be addressed as Goswami. Unfortunately, the hereditary process is going on. Therefore, at the present moment, in most cases, the title is being misused due to ignorance of the word's etymology. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഗോസ്വാമി പദം ഇത് വരുന്നത്? സ്ഥാനം ഒരേ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നു, പക്ഷെ അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം, അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഞങ്ങൾ ശ്രീരംഗം പോയപ്പോൾ ശ്രീ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ ടെമ്പിളിന്റെ ബ്രഹ്മോത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ രാധാരമൺ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ മഹാരാജാൻ, ആ ടെമ്പിൾ നോക്കുന്ന മഹാരാജാവിന്റെ ധർമ്മപത്നി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ആക്ച്വലി ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി ആക്ച്വലി ബ്രഹ്മചാരിയാണ്, ഓക്കെ, ഗ്രഹസ്ഥനല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തന് ഇതിനെ അത്രയും ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഫാമിലിയാണ് 38ാമത്തെ എന്ത് പറയുക 38-38ാമത്തെ ഒരു ജനറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ അവർ നോക്കി നടന്നത്. അതിലുള്ള ആചാര്യന്റെ ധർമ്മപത്നിയാണ് വന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം അത്രയും സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതേപോലെ എങ്ങനെയാണോ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി ആർക്കാണോ ഇതിനെ അഥോറൈസ് ചെയ്ത്, ആർക്കാണോ ഇത് എൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അവരുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ അത് നോക്കി നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ ക്വാളിറ്റി, ആ പ്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അവര് അതിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 290. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गो प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण.